Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşaşı halkımız turmuşunda hem yaşayışında bulgan kay bir vakıgalar hem yanıklar bilen bu atna davamında sizinle min İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Kazanda Tatar Jurnalistleri Forumu. Автономиялар ішіне бәйе бергенде газеталардан шығып бәйе берілечек. Abdullah Tokay Müzeyinde represiya kurbanlarını isk aldılar. Onların barısına da nindi yabılar. Sultan Galiyevçiler. Miyaz şəhərində Akmulla okullar uzdu. Biz ana bir milletinin edibi gine tügel, iş milletinin ortak edibi deyip tanıyız. Şuti avlu halkı Şemsiye Cihangirova bilen uçraştı. Men en birinchi zalga qarayım. Zalda agar da bir taraf bir-iki ko'z ko'rsam, yig'ilda ul. Tatar dünyasında gün sayın büyük bu vakıgalar, yanılıklar hem uçraşular bulup tura. Alarının mümkün kaderi bilen sizni yakınlanarak tanıştırma maksatından tapşırığımızda Tatar dünyası yanılıkları. Әлігі yanılıklar birgine Tatarını da bir taraf kaldırmaz mı gayın? Tataristan Respublikasının teatr sanatı teran kaygı kişire. Rusiyanın at kazangan Tatarstanның halk artisti. Milli sahnebizin yaktı yıldızlarından birisi Nail Dunayev vafat. Dunayev Nikolay Ivanoviç Nail Dunay 1937 yılının 3. mayında Tatarstanның Zey rayonu Ahmet avlunda tuğa. 1961 yılda Moskvada Shepkin isimdagi Yuqori teatr училищесini tamamlay. Hem Tatar Akademi teatrında işley başlay. Rossiya G'aratu Yevropa ko'lamida tanilgan teatrda aktyor bo'lib ishlaw ham shunday sallı roller o'ynavali hamanda. Bu тоже bir san'atda endi men rahmatli yozmishman. Türlü planda tip roller başqaruvchi keng diapazonini tanilgan artistibizning yaqinlari hem tuğanlarının teran qaygısını ortaqlaşabız. Canı tinish, o'rni jannatda bo'lsin. Tallinnda yaşavchi milletteşlerimizin balaları yanğına açılgan Yakshanba maktabında birinci dərsga jildi. Maktabni Tatar balaları için İlziye Ahmet yetakchiligindagi İdil Tatar Madani Jamg'iyati uyushtirib jibergan. Bir de 3 yaşdan 15 yaşga kadar balalar bilim alacak. Tuğan til dərslərini Fawziya Hadiyullina, din əxlaq negizlərini Safiya Qatlambatova alıb bara. Tataristan Yanı Qasır Televiziya kompaniyası Yanı yıl macaralarını əzirləy başladı. Şulunaydan sənət əhlilləri bilən uçraşu, ssenariyini barlav uzdırıldı. Macara kichkina Əminə bilən bəyli. Onlar turmuş gayet qatlavlı, məhəbbət, ailə münasibətləri, ruhi qiymətlərini saqlav, bular barısı da müzikalda çağılışda başar. Vaqigalar jırmın bilən urilib bara. Hürmetli milletteşlerimiz, siz de üst tübeklerinizdeki Tatarlar turmuşuna qağılışlı yanılıklarını, haberlerini jetkire alasız. Adresimiz ekranda. Bütün Dünya Tatar Kongresi, Tatmedia Respublika Matbuat hem Massa Kulem Kommunikatsiyalar Agentliği bilen birlikte bütün Rossiya Tatar Jurnalistleri Forumunu uzdurdu. Forumda Rossiyanın 15 tübeginden 30'ga yakın jurnalist katnaştı. 3 gün davamında uzgan şarada bizning Çuru Türkümü de işledi. Sözleysene Sadriddinovaga. Kazanda 3 gün davamında bütün Rossiya Tatar Jurnalistleri Forumu öz işini alıp bara. Bugün indi onun netice yasav günü. Ana şu forumda qatnaşıp birinci tepki qatnaşıyorum. Men özüme nindi yusaqta işni olib barga ekanini anladım. Men özüm için şulay яңа блогерлар açtım. Kim bilen яңа блогерларla men işli alan келешекте шуларны özüm için açtım. Қазір газеталарның ролі көпке артачак. Автономиялар ішіне бәйе бергенде газеталардан шығып бәйе берілечек. Agar da endi bizga yilga bir topqir gina az ekan, ham sizning tilak bo'la ekan, biz ani kvartal sonida ishlashtirib olamiz, kerak bo'lsa yarti yilga birda ishlashtirib olamiz. Kerak bo'lsa Qozondagina tugul, oldingi o'lkalarga borib, anda da qarab olamiz. Shunga ko'ra bütün narsalarda sizning tilaklardan. Shunga ko'ra endi men aytam Gulnaz xonim, bir qaraganda Qozonga kelib markazimizda munda birga bo'lib bek zo'r shodlik, lekin endi biz o'zimizning tematikani o'zgartib, shit o'lkalarga da borib, anda da qaraymiz desak, anday formatlarda bizning bor, munda da o'tkara olamiz. Shunga ko'ra barcha da sizning istaninda. Uchrashuv barışında jurnalistlar o'zlarini qiziqsindirgan so'rovlarni berdi. Bu kadrlar әзерләү газетаның тиражы, тарату һәм башкалар. Sen indi de bulsa, meni qolsa, alternativ почта yazırga kerekdir.
Менә шул турыда уйлап карагыз, пожалуйста. Үзебез өчен бик зур дәрес алып китәбез. Һәм җитешмәгән җирләребез бар. Может, кайсы бер җирдә оператив булып, может, биреп тә бетә торганбыз да инде үзебезнең хәбәрләрне. Әмма тырышырбыз. Барысын да үтәргә тырышырбыз. Ни өчен дигәндә, бу сезнең өчен дә түгел, минем өчен дә түгел, бу халык өчен кирәк. Шулай ук биредә татар телен мәдәниятен саклауга һәм басма матбугатны үстерүгә зур өлеш керткән каләм ияләрен бүләкләү тантанасы узды. Төмән өлкәсендәге милләттәшләребез озак еллар ТРК Тобольское время корреспонденты булып эшләгән өлкәнең Яңарыш татар газетасының актив хәбәрчесе Римма Ралиф кызы Өметбаевага Бөтендөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медале тапшырылды. Түбән Новгород өлкәсенең Туган як газетасы редакциясе Татар информ мәгълүмат агентлыгы генераль директорының социаль шелтәрләр буенча урынбасары Асу Исмәгыйлова, Яңа гасыр телеканалының башкарма директоры, телеканалның баш мөхәррире Алина Сөләйманова, Яңа гасыр телеканалының баш режиссеры Резида Фәсхетдинова һәм Яңа гасыр телеканалының баш операторы Илгиз Вафин Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Котлыйбыз. Шулай ук татар журналистлары Яңа гасыр телерадио компаниясы генераль директоры, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе әгъзасы Илшат Аминов белән очрашты. Менә төрле төбәкләрдә эшли торган журналистларга эшләр авыраеп бара. Чөнки менә ишеттегез, почтасы да эшләми. Почтальоннар да газетларын китерми башладылар. Мәдди яктан да авырлыклар бар, техник яктан да авырлыклар бар. Бу чынлап әйттем мин аларга, бу кешеләр алар геройлар. Менә шулай итеп җаннарын, тәннәрен, йөрәкләрен биреп эшли торган кешеләр бар әле, субханалла, безнең халык арасында. Алар бит инде акча өчен эшләмиләр, алар халык өчен эшлиләр. Алар бит анда акча эшләмиләр, алар кешеләргә татар телен, татар мәдәниятен җиткерәләр, татар сүзен җиткерәләр һәм бүтән татарларны берләштерәләр. Шуннан аларга булышырга кирәк. Булган чараларны, булган акчаларны җыеп аларга булышырга кирәк. Мин аны хәзер менә тагындан бер аңладым. Һәм җыелышып, бергәләшеп, алар тик белеп торсыннар, алар бер үзләре түгел. Республика бар, без бар. Менә без барыбыз да бергәләшеп эшләргә тиеш. Шулай ук форумда Татарстан 24 каналының башкарма директоры Алексей Усанов та катнашты. Ул төрле өлкәләрдән җыелган журналистларга ТАТ-ТВР кушымтасы турында сөйләде. ТАТ-ТВР мультиплатформа проекты аша дөньяның барлык почмакларыннан да Татарстан радиосына һәм телевидениесына кушылып, аларны тыңлап һәм карап була. Әлеге кушымтаны Android һәм iOS, шулай ук иң киң таралган операцион системалар булган смарт телевизорларга күчереп алу мөмкинлеге бар. Татарстан 24 телеканалының башкарма директоры сүзләренчә, Татарстанның барлык телеканалларына һәм радиостанцияләренә бердәм керү мөмкинлеген берләштерү проектның төп максаты булып тора. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Казан. 30 октябрь көнне илебездә 1930 елларда сәяси репрессияларга дучар булган кешеләрне искә алу көне. Алар арасында милләттәшләребез дә шактый. Хады Атласы, Кәрим Тинчурин, Ибраһим Сәләхов, Бакый Урманчы, Мөхлисә Бубуй һәм башкалар. Бүген без Тукайның репрессиягә эләккән чордашлары, дуслары, каләмдәшләре һәм хезмәттәшләре турында җиткеребез. Алар хакында безгә Габдулла Тукай әдәби музейының өлкән фәнни хезмәткәре Лена Тябина сөйләр. 20 гасырның 1930 еллары илебезнең тарихына канлы еллар булып керде. Совет хөкүмәте бөтен зыялы, аңң белеме булган, хакимияткә каршы сүз әйтерлек һәм аңа каршы чыга алырлык кешеләрне юк итү белән шөгыльләнде. Кайберәүләр репрессиялардан качып өлгерде, берәүләрнең гомере аннан алдан өзелде, ләкин күбесенең йөрәге нәкъ менә шул нахак яла ягулардан соң тибүдән туктады. Шуларның кайберәүләре Габдулла Тукайның замандашлары. Алар белән танышуны без Болганчык еллар китабы авторы булган репрессия корбаны Мәхмүд Галәүдән башладык. Мәхмүд Галәү Тукайның дусты, дустым Мәрҗән дип атала торган кеше. Тагын бер экспонат. Нәминсе инде Габдулла Тукайның иң беренче мәҗмугаи әсәрләре. Үзе аны төзи, иллюстрацияләрендә, үзе бизәкләрендә, үзе менә шушлар булсын дип сайлап ала һәм бу китапны гомерендә дә үз кулында тотмаган. Бик тә шатланыр иде. Чөнки бу китапта аның тормышына, аның иҗатына багышланган
Жамал Вәлиди деген, ул журналист, тәнкыйтьче, әдәбият белгече, тәрҗемәче, аның мәкаләсе кергән. Жамал Вәлиди, Тукайның замандашы, әдәбият белән генә шөгыльләнгән кеше. Политикага аның бернинди дә кагылышы булмый. Ләкин репрессияларында репрессиягә душар булган һәм кыйнауларга түзә алмыйча, шундый бер версиясе бар инде аның, Пләтән төрмәсенең тәрәзәсеннән ташланып үлгән. Менә шулай итеп, бу шәхесләр инде Тукайның заманына кире кайтаралар һәм үзләренең тормышлары ничек алга таба барганын күрсәтәләр. Тукай белән бәйле булган кешеләрнең алдагы тормышы бик аяныч була. Бу Габдулла Тукайның 30-нчы еллар ахырында безнең инде татарларга латин графикасы кергәннән соң 3 томлыгын бастырып чыгаралар. Сәйфи Казанлы дигән кеше эшли моны. Сәйфи Казанлы, шулай ук журналист, шулай ук ул нәшрияттә шөгыльләнгән кеше, репрессиягә һәм репрессия корбаны була. Үзе генә түгел әле, Абруй Сәйфи. Азат хатынны Сөембикәне белмәгән кеше юк, Азат хатынны Сөембикәне башлап җибәрүче. Репрессиягә эләккәннән соң шундый белемле кеше чанага салып, чана тартып, авылдан авылга машина белән, тегү машинасы белән йөреп, тегү тегә торган була. Тукай белән бәйле һәм репрессиягә дучар булган шәхесләр бехисап, һәм бу әлбәттә татар халкының зур фаҗигасы. Аларны тарихыбыздан мәңгегә сызып ташларга теләгәннәр. Шуларның бер ачык мисалы фотосурәтләр. 40-50 елларда бу 5 кешедән Кәбир Бәкир һәм Ибрахим Әмирханны ретуш белән буяп куялар, сөртеп алалар да, һәм укучылар инде Тукайның иҗатын өйрәнүчеләр, тормышын өйрәнүчеләр Тукай, Әмирхан һәм Бахтияровны гына беләләр. Бахтияров чынлап та репрессияләргә эләкми. Фатих Әмирханның энесе Ибрахим Әмирхан революциядан соң 1918 елда партиягә керә. Совет елларында ул Сәгуд Гарабстанында урнашкан СССР илчелегендә сәркатиб була. ТССРның трибуналында эшли. Ләкин мулла малае буларак халык дошманына әйләнеп, башта бик каты эзәрлекләнә, аннары төрмәдә үлә. Кәбир Бәкир Габдулла Тукай Петербургка баргач, аның белән һәр вакыт бергә йөргән кеше була. Һәм без Тукай Петербургтаны Ибрахим абый Нуруллинның әсәре буларак әйбәт беләбез. Кәбир Бәкир 14-нче елда ул Тукай Петербургта дигән әсәрне язып чыгара. Әлеге фотосурәттә Тукайның дуслары Сәгыйд Рәмиев һәм татар балалары өчен Ак юл исемле журнал чыгаручы Фәрхелислам Агиев. Аларның барсына да нинди ябыла. Султангалиевчылар. Безнең музей каршысында гына татар укытучылар мәктәбе бар. Султангалиев шунда укый. Султангалиев анда укыганда Сәгыйд Чинчиләй укый. Султангалиев анда укыганда аның дуслары укый, сыйныфташлары, аның белән бергә укыган кешеләр Султангалиевчылар дип аталалар да инде. Алар барсы да халык дошманы һәм Хөсәен Ямашев. Хөсәен Ямашев ничек эләкмәгән дисәң, Хөсәен Ямашев 12-нче елда үлеп калган, шуңа репрессиягә эләкмәгән. Репрессиядән үз үлемнәре белән китеп кутылганнар менә бу фотосурәттә дә бар. Алар бер туган Кулахмәтовлар һәм Фатих Әмирхан. Аны да хәзерге тел белән әйткәндә фотошопка дучар иткәннәр. Ул монда кичкенә әйтеп бирелгән, альбомнарда менә бу фотографияның кырыйлары üzülгән, йыртылган. Димәгәндә тагын ниндидер кешеләр булган. Бу турыда Батулла да, бу турыда кайбер фотографларның да үзләренең фикерләре бар. Күбебезгә таныш булган Габдулла Тукайның Клячкин хастаханәсендәге фотосурәте дә үзендә серләр саклый. Һәм бу фотографиядә аның янында иң якын дуслары Габдулла Кариев һәм Сәйфи Казанлы. Әхмәров шулай инде ул беркемгә дә бер нәрсә дә ясамаган, репрессиягә эләкми, ләкин Сәйфи Казанлы булганга күрә бу фотография менә шушындый. Тукай белән бергә Ан газетасын чыгара башлаган Әхмәт Гәрәй Хәсәни һәм аның хатыны Зәйнәп тә сәяси репрессия корбаннары. Тукайның иң соңгы язган хатлары Клячкинда язганда Зәйнәп ханымга яза ул. Һәм Әхмәт Гәрәй Хәсәнинең кайда күмелгәне билгесез, Беломор каналга җибәреләр, шунда үлеп кала.
Zeynep Хәсәни, Хөсәйен Ямашевның хатыны, Хәдишә белән дус була. Тукайның китапларын бастырган типография җитәкчеләренең дә тормышы аяныч була. Гомумән, Тукай белән бәйле булган татар зыялылары юк ителә. Туры сүзле Тукай үзе исән булса, репрессиягә эләгер идеме? Мин сезгә туры итеп әйтә алмыйм, ләкин туры Тукай былай гына бер нәрсә дә язмыйча, бер нәрсә дә әйтмичә калмаган булыр иде минемчә. Тукайны аның шигырьләре өчен бәлки үлеменнән соң да халык дошманы дип атарлар иде. Тик 1930 елда Тукайны Агишев исемле кеше Тукай патриот китабы белән татар халкының байрагы, рус халкы белән дус, аның идеологиясына аваздаш кеше итеп чыгара. Менә анысы инде Тукай музеенда яңа очрашуларга бер сәбәп. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Hörmətli tamaşaçılar, siz Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Alğa taба bizning programmamızda. Miyaz şəhərində Aqmulla oqulları uzdu. Biz ana bir milletnin ədibi gine tügel, iş milletinin ortak ədibi deyip tanıyız. Şuti avlu halkı Şəmsiyə Cihangirova bilan uçraşdı. Мен иң беренче залга карыйм. Залда әгәр дә bir taraf bir-ике күз күрсәм, йыгылда үл. Şuşu günlərdə Çiləb өлkəsinin Miyaz şəhərində ikinci Tibagara Aqmulla oqulları uzdu. Ol məğrifətçi şair Miftaxıddin Aqmulla istəliginə bağışlanğan idi. Aqmulla ismi bütün Türkiyə dünyaga bilgili. Künyak Uralda uzğan Aqmulla oqullarına Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasından da alimlər kilgən idi. Toluraq aldağı yazmada. Aqmulla, Türkiyə şiiriyyat yıldızı, məğrifətçi şair, yazıcı internasionalist, nur həm aqıl jırçısı, toğrılıq üçün kirəşuşi, bu sözlər barısı da bir kişiyə toru kilə. Ol da bulsa Miftaxıddin Kamaliddin oğlu Aqmullağa. Barı tek 54 yıl gımır etken müğalim hem edip, Tatar, Başkırt hem Qazaq ədəbiyyətinə zor iliş kırtkan şəxs. Aqmulla'nın icatına bağışlap küp sanlı konferensiyalar hem şaralar uza. Şularının birisi Çiləb өлkəsində ötkərildi. Bu yıl Künyak Uralının Miyaz şəhərində uzğan Aqmulla oqullarında birinci tapqır Tataristandan kilgən galimlər də qatnaşdı. Bu şarağa bek süyünüp, şatlanıp geldim. Şuna göre beni şakırgan ipteşlerge, şu şaranı uyuşturuşularga birinciden zor rahmetini bildirem. Beni birinci tapqır şu Çiləbi yoqlarına ayrım alğanda Miyaz şəhərində buluğuma ben bek şatmın. Ramil Fənavi oğlu İslamov ömrünün şaq deyilişin Miftaxıddin Aqmulla'nın turmuş yolun hem icatını öyrənüge bağışlagan. 2022 yılının sentyabrında ol, ədibnin turmuşundan 50 minarşa keng cəmiyyətçilikə bilgili bulmagan faktlar kirtib, fənni xizmətin bastırgan. Bundan tır, şairinin şəxsi düzəltmələri bilən bir neçə şiir variantında jıyğan. Miftaxıddin Aqmulla eski tatar tilində yazgan, şolay qsiləmində Qazaq hem Başqırt sözlərində kullangan. Bu turda öz çıxışında Marcel İbrahimov xəbər etdi. Biz ana bir milletinin yazıcısı gına tügel, bir milletinin şairi gına tügel, bir milletinin ədibi gına tügel, iş milletinin ortak ədibi deyip tanıyız. Hem bu meselede bəhəsləşuni, tartışularını kirek tügel deyip biləbiz. Çünkü türlü milletler edebiyatlarında, edebiyatlar hem tiller, medeniyetler şiğinde hizmet etken edipler, yazıcılarının icatı ol bik yukarı basqıştadır. Miftaxıddin Aqmulla öz turmuşunda məğrifətçilik, fənni ağartu, qədillik, humanizm ideyalarını kütərgən. Poetik satira ustası bularaq hakimiyyət vəkillərinin baş-başdaqlığı həm hüquqsızlığı turunda yazğan. Aqmulla'nın icatında məğrifətçilik ideyaları kişi şağılış taba. Ol türlü avullardan avullarga yürüp, bağlar oqutqanda xalqqa an ilim taratırğa tili. Mənə sizdə şunday ilimli bulağız, sizdə oqığız deb eytirgə tili. Onun bütün yaşam maqsadı şin məğrifətçilərniki bula. Həm onun icatındağı motivlar, an bilimgə ımtılu, müsəlman cəmiyyətinin gaflet yuqusunda buluğuna burşulu, şundan çığı izlərin tabu ol, kileşəkdə Tatar edebiyatında kızıl jip bulup sözlaşaq temalar, motivlar bulup gide. Plenar oturuşdan soң konferensiyada qatnaşıcılar Aqmulla'nın əsərləri turunda əngəmələrini davam etdi. İstəlikə fotoğa düşdü. Ondan soң şair qəbrində cəmaət bilən dua qılındı. 1895 yılda Miftaxıddin Aqmulla Miyaz şəhərinin müsəlman ziyaratında jirləngan. İnsaf Abdullah, Əlfiyə Qabduşova, Tatarlar, Çiləb өлkəsi.
Ул бик күп җырларга шигырьләр язучы, шагыйрә дә, җәмәгать эшлеклесе дә, журналист та, кирәк булса, җырчы да. Саный китсәң, аның андый кәсепләре байтак әле. Сүзебез халкыбызның танылган шагыйрәсе, дистәләгән китап авторы, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова хакында бара. Ул Кайбыш районы Шүти авылында гадәти булмаган очрашуда булып кайтты. Ә инде әлеге сәяхәтнең ни өчен гадәти булмаганын һәм мөхтәрәм кунакны Шүтидә ничек каршы алганнарын сез Рамис Сафин репортажыннан карагач белерсез. Нидәге телевизорда шикелле үсеп каналларына. Мен сине бигеррәк якын күрәм бит әле. Рәхмәт. Мына телевизорда, әгәр дә телевизор, мәтәм пәйгенә башына алып сөйләп барасың. Бөтен сүзеңне яратам бит әле шындагыларны. Әйтеп бетергәнсез. Шуннан да гомер буе колхозда терлекче булып эшләгән. Хезмәт Кызыл байрак ордены кавалеры. 84 яшьлек Рузания Пашин бүген иң истәлек өлкөннәрнең берсе. Чөнки ул аны бар тик шигырьләрен укып белгән. Телевизордан матур йөзен күреп, ягымлы тавышын Болгар радиосыннан ишеткән Шәмсия үзе бүген аның өендә кунакта бит. Үзгә кешеләр дә сөйлиләр. Моныкын аерым, аның утырып, нормальный утырып, кибылагызны белергә кирәк дип әнәйтә дигәйдең. Шуларны бөтенесен тыңлаган мин. Беренче класска балаң киткәнгә, мин качаннан бирле синең нидә яшәп ятам. Моннан берничә ел элек Рузания апа Шәмсия апаның шигырьләрен яратуын, аның сүзләренә язылган җырлардан мөкиббән булуы турында балалары кайткач өстәл янында сөйләгән була. Исән чакта шуның белән бер кара каршы утырып сөйләшәр идем ди. Әбиемнең шул тирәгә бер дә күңелемнән чыкмады. Быел Җәкене конгресста вакытта Шәмсия ханым белән очрашып, шул әбинең теләген аңа белдердем. Чүтигә көтү турында тәкъдим иткәнем, ул бик теләп ризалашты. Кайсы гына авылга кайтса да Шәмсия апа андагы мәктәпкә барып укучылар белән очрашмаса, Шәмсия апа булмас иде. Бу юлда шулай булды. Розалия апаларда азрак шәйләп алгач, ул Шүти мәктәбендә иде. Шагыйрәне укучылар 500 еллык тарихы булган авыл аның мәктәбенә, танылган шәхесләренә багышланган музей белән таныштырдылар. Дөресен әйткәндә, Кайбыш ягы үзе дә Шәмсия апа өчен чит ят җир түгел. Район яңадан оешкан 1991 елда ул аның гимнын язган шагыйрә бит. Үзенең мөслимен дә чын күңеленнән яраткан һәм йөзләрчә шигырьләрен багышлаган Шәмсия Җиһангирова үз итеп якын күреп, районыбызга багышлап язмышым син кайбычым дигән җырын бүләк итте. Җырның музыкасын Илфат Дәүләтшин язды. Әлбәттә инде шагыйрь булган җирдә шигырьсез дә булмый. Бу көнне дә шигырьләр күп укылды, истәлек хатирәләр сөйләнде. Әмма җырлаучы шагыйрьләр сирәк була. Шул сирәкләрнең берсе Шәмсия Җиһангирова җырлап шүтилләрне сокландырды. Әлбәттә, иҗат кешесе өчен очрашулар, аралашулар күп була. Алар гел бер төрле сорау-җавап, шигырь уку белән барса да, бер-берсеннән аерыла икән. Мин иң беренче залга карыйм. Залда әгәр дә битараф бер-ике күз күрсәм, йыгылда ул. Ә менә Шүти авылы мөкиббән киткәннәр. Һәрберсе әйтерсең лә һәрберсе шигырь яза. Көннең икенче яртысында шагыйрәне авыл мәчетендә каршы алдылар. Биредә кунакка сораулар байтак булды. Гаилә хәле дә, балалары да читтә калмады. Димәк, халык әдәбиятка битараф түгел, яраткан язучысы белән кызыксына, аның шигырьләрен яттан белә. Без аның иҗатын действительно бик кат яратабыз. Тишкән сайын китапларын, шигырьларын, апа, Зөлфия кир тизрәк ди, бирәк матур сөйләү ни ди, аның белән битендә танышлар да, дуслар да. Шуннан бирле минең бөтен иҗатын карап барам, телевидениедән шигырьләрен яратып тыңлыйм, тем более менә әниләр турындагында. Сүздә юк, халыкның яратуын һәм хөрмәтен сорап та, сатып та алып булмый. Җырчылар күп булган кебек, татарның язучылары да бихисап. Ләкин кеше күңеленә кереп, анда урын алучылар гына сирәк. Шәмсия Җиһангирова нәкъ шул сирәкләрнең берсе. Еллар дәвамында үзенең гадилеге, эчкерсез һәм шаян күңелле булуы аңа шундый хөрмәт һәм ихтирам китергәндә инде. Яшьләргә менә дигән өлге бит бу. Татарстанның Кайбыш районыннан Рамис Сафин, татарлар. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Татарлар тапшыруы һәр вакыт сезнең белән элемтәдә бер генә шалтырату һәм хатта игътибарсыз калмый. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Көчле рухлы татар булып яшик. Сау булыгыз.